जय जगन्नाथ। आपण माने देखुचंदी जियोग्राफी विथ संजय पुरोहित चैनल को स्वागत करुच्ची। वर्तमान जियोग्राफी परीक्षा बहुत पाखरे, तेणु आज आम परीक्षा गुरुत्वपूर्ण 2 मार्क शॉर्ट क्वेश्चन विषय आलोचना करवा, जहाँकि परीक्षा अति गुरुत्वपूर्ण अच्छी। यही भिडटी को शेष पर्यंत देखु एवं आत्मविश्वास बढ़ातु। तेणु शीघ्र शीघ्र लाइक करंतु, कमेंट बॉक्स रे गुड मॉर्निंग सर लिखंतु एवं निजर सांग मान को ग्रुप को शेयर करंतु, जहाद्वारा कि निजर सांग माने भी उपकृत हो पारिबे। तेणु आज आम पाखापाखि 50टी शॉर्ट क्वेश्चन रो आलोचना करिबा, जहाँकि 2026 बोर्ड परीक्षा बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। तो प्रथम प्रश्न होउची जनसंख्यार सकारात्मक वृद्धि। तो जनसंख्यार सकारात्मक वृद्धि अर्थ होउची पॉजिटिव ग्रोथ। तार अर्थ होउची एक निर्दिष्ट समय व्यवधान मध्य जितेबेले जन्म हार मृत्यु हार ठार अधिक होता है, बा जितेबेले अन्य देशर लोक माने स्थायी भाव में एक अंचल को स्थानांतरित करती, सेतेबेले जनसंख्या सकारात्मक वृद्धि होता है। ता अर्थ होउची नेचुरल ग्रोथ। जितेबेले आमर जन्म हारटा मृत्यु हार अधिका हेबो, बा निकटवर्ती विभिन्न देशर लोक मैंने स्थानांतरित हो आसबे, ताहले नेचुराली गोटे स्थान बा गोटे देशर जनसंख्याटा बढ़िबो। तेणु ताहाकू कहूँ आम सकारात्मक वृद्धि। जनसंख्यार स्थानांतरण को प्रभावित करुवा बहिर्गत कारण, आमर जो माइग्रेशन अच्छी क्यों कारण गुटिक गोटे जनसंख्या को गोटे अंचल लोक को आउ गोटे अंचल जावाक बाध्य करें, ताकू कहूँ आम पुश फैक्टर। तेणु स्थानांतरण होउची गोटे स्थानरू अन्य स्थान को लोकों विस्थापन। आउ ये विस्थापनटा स्थायी हो पारे, अस्थायी हो पारे, बा ऋतुगत हो पारे। स्थानांतरण मुख्य बहिर्गत कारण होउची बेकारी, उन्नत जीवन यापन प्रणाली, राजनैतिक अस्थिरता, अस्वास्थ्यकर जलवायु, संक्रमण रोग, प्राकृतिक विपर्यय आदि कारण गुड़िक लोकों स्थानांतरण करने को बाध्य करें। तेणु जो अंचल अच्छा से अंचल जदि मरुड़ी पड़ा, दुर्भिक्ष पड़ा, राजनैतिक हिंसा होची, सामाजिक स्थिति ठीक नहीं, लोक मान को चाकरी मिलूनी, तेणु से मैंने बाध्य होकर गोटे अंचल आ गोटे अंचल को जाती। जनसंख्या स्थानांतरण आकर्षण कारण, आम क्यों कारण गुड़िक जो ग्रामांचल बा सहरांचल लोक मैंने आउ गोटे अंचल को चली जाती बा स्थानांतरित होती। तो क्यों कारण आकर्षण करें, ताकू कहूँ आम पुल फैक्टर, टाणिबा फैक्टर। तेणु धरिनिय गोटे जगार जो जगह को जीवार अच्छे से गंतव्य स्थान में थिबा सुविधा सुजोग स्थानांतरण को आकर्षण करें। मुख्य होउची सुविधा सुजोग। तो मुख्य कारण होउची अधिक नियुक्ति सुजोग थिबो, उन्नत जीवन यापन शैली थिबो, शांति थिबो, स्थिरता थिबो, सुस्थ जलवायु आदि कारण गुड़िक स्थानांतरण को आकर्षण करें। तेणु से जगार जदि 12 मासर नियुक्ति मिलूची, अधिक आय करने सुजोग अच्छी, आम जो लेबर माने काम करती जदि अधिक मजूरी मिलूती ताहले भी जाती। तेणु शिक्षा पाई भी जाती, विभिन्न पिला पढ़ाई चाकरी करने जाती। तेणु से जदि से जगार फैसिलिटी बहुत अच्छी, ताहले से जगार सुविधा सुजोग आमको टाणिब, स्थानांतरण करने बाध्य करिवो। थॉमस मैथ्यू को सिद्धांत। थॉमस मैथ्यू 1979 रे कही जे खाद्य जोगाण अपेक्षा लोकों संख्या द्रुत गति वृद्धि पाइब। से पूर्वर ही कही जे आम जो जनसंख्या अच्छी जदि आम जिते परिमाण खाद्य जोगाण करुचु ता अपेक्षा यदि लोकों संख्या द्रुत गति वृद्धि पाइब, ताहले जनसंख्यार विघटन देखा जनसंख्या वृद्धि हो एवं जनसंख्यार विघटन देखा से जगह रोग, दुर्भिक्ष, युद्ध जो संघटित हो। तेणु शारीरिक प्रतिरोधक बदल में प्रतिषेधक जांच भल अटे। भविष्य स्थिरता जो पृथ्वी जनसंख्या नियंत्रण करने आवश्यक। से मतरे कहले कि आम जेहेतु खाद्य जोगाण अपेक्षा यदि अधिक लोक ही जन्म ने ताहले जनसंख्या द्रुत गति वृद्धि पाइब, अनेक गुड़िए समस्या देखादेव, आ दुर्भिक्ष युद्ध हो। तेणु यही शारीरिक प्रतिरोधक बदल में प्रतिषेधक जांच भल अटे बोली मत देते एवं भविष्य केमती स्थिरता हो, पृथ्वी जनसंख्या नियंत्रण रहिबो ता उपरे से गुरुत्व आरोपण करथिले।
ପୃଥିବୀର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜନସଂଖ୍ୟା ଘନତ୍ୱ ଅଞ୍ଚଳ। ତ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଘନତ୍ୱ ଅଞ୍ଚଳ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଏ? ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯଦି ଅନୁକୂଳ ଜଳବାୟୁ ଅଛି, ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା ଅଛି, ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଅଛି, ସହରାଞ୍ଚଳ ଅଛି, ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଅଛି, ସେହି ଜାଗାରେ ହିଁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ସାଧାରଣତଃ ପୃଥିବୀର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ 2200ରୁ ଯଦି ଅଧିକ ଅଛି ପ୍ରତି ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରରେ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସର୍ବାଧିକ ଘନତ୍ୱ ଅଞ୍ଚଳ। ଡିୟର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଶୀଘ୍ର ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆମେ ଯଦି 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଇଗଲେ ଆମେ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି କରି 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ପୁରା କୋର୍ସ କଭର୍ କରିବା। 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ସେସନ୍ ନେବା ଏବଂ ଟୋଟାଲ୍ କୋର୍ସକୁ ରିଭିଜନ୍ କରିବା। ତେଣୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଓକେ, ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପୃଥିବୀର କେଉଁ ଜାଗାରେ ସର୍ବାଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା। ପ୍ରଥମ ହେଲା ପୂର୍ବ ଏସିଆ, ଚୀନ, ଜାପାନ, କୋରିଆ, ତାଇୱାନ। ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ, ଆମ ଭାରତ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ବାଂଲାଦେଶ ଓ ପାକିସ୍ତାନ। ତାପରେ ଅଛି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପ, ୟୁକ୍ରେନ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ। ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ, ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କାହିଁକି ହୁଏ? ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଯାଆନ୍ତି ସହରାଞ୍ଚଳକୁ? ତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଭାରତର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଦରିଦ୍ର, ପଭର୍ଟି, ଭୂମି ଉପରେ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଚାପ, ମୌଳିକ ସୁବିଧାର ଅଭାବ ଯଥା ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଅଭାବ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବର୍ଷସାରା ଚାକିରି ମିଳେନି, ତାଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମିଳେନି, ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନାହିଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଥିସହିତ ସହରାଞ୍ଚଳ ଚାକଚକ୍ୟ ଜୀବନ ତାଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଜନସଂଖ୍ୟାର ଗଠନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବିଧ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଅନୁସାରେ ଅନନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବୟସ, ଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଅଲଗା କରାଯାଇପାରିବ। ସେମାନଙ୍କର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ବିବିଧତା ସହିତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସମଗ୍ର ଉପାଦାନକୁ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଗଠନ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆମେ ଲିଙ୍ଗାନୁପାତ, ପୃଥିବୀ ସ୍ତରୀୟ ବଣ୍ଟନ। ଆମର ଯେଉଁ ସେକ୍ସ ରେସିଓ ଅଛି, ୱାର୍ଲଡ ଲେବୁଲରେ ସେକ୍ସ ରେସିଓ କେମିତି ଅଛି? ସେକ୍ସ ରେସିଓର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ 1000 ଜଣ ପୁରୁଷରେ ନାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝାଏ। ତ ପୃଥିବୀର ହାରାହାରି 1000 ଜଣ ପୁରୁଷ ପ୍ରତି 990 ଜଣ ମହିଳା ଅଟନ୍ତି। ଲାଟଭିଆ, ୟୁରୋପର ଲାଟଭିଆରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ଲିଙ୍ଗାନୁପାତ ରହିଛି, ଯାହାକି 1000 ପୁରୁଷରେ 1187 ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। କାତାରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଲିଙ୍ଗାନୁପାତ 1000 ଜଣ ପୁରୁଷରେ 320 ଜଣ ମହିଳା। ତେଣୁ ଆମେ ଲାଟଭିଆରେ ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ କାତାରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମେ ପୃଥିବୀର 62ଟି ଦେଶରେ ଲିଙ୍ଗାନୁପାତ ଅନୁକୂଳ ଥିବାବେଳେ 139ଟି ଦେଶରେ ପ୍ରତିକୂଳ ଦେଖାଯାଏ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏସିଆରେ କମ୍ ଲିଙ୍ଗାନୁପାତ ଦେଖାଯାଏ। ଚୀନ, ଭାରତ, ସାଉଦି ଆରବ, ପାକିସ୍ତାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଆଦିରେ ନିମ୍ନ ଲିଙ୍ଗାନୁପାତ ଦେଖାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ୟୁରୋପ, ରୁଷିଆକୁ ବାଦ ଦେଇ ପୁରୁଷ ସଂଖ୍ୟା ଲଘୁ ଅଟନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ବୟସ ଗଠନର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମେ ହାରାହାରି 25% ହେଉଛନ୍ତି 15 ବର୍ଷ ବୟସର ଏବଂ 10% ହେଉଛନ୍ତି 60 ବର୍ଷ ବୟସର ଉପରେ। ଆଫ୍ରିକା ହେଉଛି ଯୁବକର ମହାଦେଶ। 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ଥିବ ଜନସଂଖ୍ୟା, ତାହେଲେ ସେହି ଦେଶ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ ଏବଂ ଅଧିକ ଯୁବ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ଅଧିକ ଜନ୍ମହାର ହୋଇଥାଏ। ବୟସ ଲିଙ୍ଗ ପିରାମିଡ। ବିଭିନ୍ନ ବୟସ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବା ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୟସ ଲିଙ୍ଗ ପିରାମିଡ କୁହାଯାଏ। ପିରାମିଡର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ପୁରୁଷ ଶତକଡ଼ା ଏବଂ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମର ଯେଉଁଟା ଅଛି ନାରୀମାନଙ୍କର ବୟସର ଶତକଡ଼ା ସୂଚକ କରାଯାଏ। ମାନବ ବିକାଶ ସୂଚକାଙ୍କ। ମାନବ ବିକାଶ ସୂଚକାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନବ ବିକାଶର ମାପ କରାଯାଏ, ଯାହାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ସମ୍ବଳକୁ ବ୍ୟବହାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଆଧାର କରି 0ରୁ 1 ମଧ୍ୟରେ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନିତ କରନ୍ତି। ଏହାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମୁଦାୟ ମୂଲ୍ୟର ପରିମାଣ। ଏହି ସୂଚକ ହେଉଛି ଜନ୍ମ ସମୟର ଆୟୁ,
ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ସାକ୍ଷରତା ଏବଂ କ୍ରମଶକ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ବଳ ଉପଯୋଗିତାକୁ ନିରୂପଣ କରାଯାଏ। ମାନବ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ ହ୍ୟୁମାନ୍ ପଭର୍ଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଏହି ସୂଚକାଙ୍କ ମାନବ ବିକାଶର ଅଭାବକୁ ମାପ କରାଯାଏ। ଏହି ସୂଚକାଙ୍କ 40 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭାବନା, ସାକ୍ଷରତା ହାର, ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ କମ୍ ଓଜନର ଶିଶୁଙ୍କ ସୁବିଧା ଉପରେ ଆଧାରିତ। UNDP ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 1990 ମସିହାରେ ମିଳିତ ଜାତୀୟ ସଂଘ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ UNDP ମାନବ ବିକାଶ ସୂଚକାଙ୍କ ଏବଂ ମାନବ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କର ମାପ କରି ମାନବ ବିକାଶର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଣିଷ ନିଜର ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିଥାଏ। ମଣିଷର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯାହା ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ବା ଅର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରେ ତାହାକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ 4ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛୁ, ଯଥା ପ୍ରାଥମିକ, ମାଧ୍ୟମିକ, ତୃତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥାଂଶ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ନୋମାଡ଼ିକ୍ ପଶୁଚାରଣ ଏହା ଏକ ଅତି ପୁରାତନ ପ୍ରାୟୋଜନିକ ମଣିଷର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ଲୋକମାନେ ଜଳ ଏବଂ ତୃଣଭୂମିର ସନ୍ଧାନରେ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜ ପଶୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପଶୁକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ପଶୁର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁସାରେ ଜଳର ଅଭାବ, ତୃଣଭୂମିର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ, ତେଣୁ ସେମାନେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସଘନ ବାଣିଜ୍ୟ କୃଷି ସଘନ ବାଣିଜ୍ୟ କୃଷି ମୁଖ୍ୟତଃ ଭୂମଧ୍ୟସାଗରୀୟ ଜଳବାୟୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଜନସଂଖ୍ୟାର ଚାପ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆକାର ଚାଷ ଜମିରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ଚାଷ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ କରାଯାଏ। ଆଧୁନିକ କୃଷି କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ବ୍ୟାପକ ବାଣିଜ୍ୟ କୃଷି ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମ ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କମ୍ ଶ୍ରମିକ ନିୟୋଜନରେ ଶହ ଶହ ଏକର ଜମିରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଚାଷକୁ କହୁ ଆମେ ବ୍ୟାପକ ବାଣିଜ୍ୟ କୃଷି। ବ୍ୟବସାୟିକ ଚାରଣ କୃଷି ବ୍ୟବସାୟିକ ଚାରଣ କୃଷି ହେଉଛି ଏକ ବୃହତ୍ ଧରଣର ପଶୁପାଳନ ଅଟେ। ମେଷ, ଗୋରୁ, ଛେଳି ଏବଂ ଘୋଡ଼ା ଆଦି ମାଂସ, ପଶମ, ଲୋମ, ଚର୍ମ, ହାଡ଼ ଆଦି ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ସଂଗଠିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଆଧାରରେ ତଥା ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶର କୃଷି ଅଟେ। ପ୍ରଜନନ, ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହାର ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱ ବଜାରକୁ ରପ୍ତାନି କରାଯାଏ। ପ୍ରାଥମିକ ବୃତ୍ତି ପ୍ରାଥମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବା ବୃତ୍ତି ହେଉଛି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯେଉଁଥିରେ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିରୁ ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଯାହା ସିଧାସଳଖ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରାଥମିକ ବୃତ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ ପରିବେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ, କାରଣ ଏହା ପୃଥିବୀର ସମ୍ବଳ, ଜଳ, ଉଦ୍ଭିଦ, ଖଣିଜ ଆଦିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଶିକାର ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ପଶୁପାଳନ, ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ, କୃଷି ଓ ଖଣି ଖନନ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଟ୍ରକ୍ ଚାଷ ସାଧାରଣତଃ ଅନୁକୂଳ ଜଳବାୟୁ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ପନିପରିବା ଓ ଫଳ ଚାଷ କରାଯାଏ ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଦୂରସ୍ଥ ବଜାରକୁ ଯୋଗାଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଣ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଟ୍ରକ୍ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପନିପରିବା ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟ। ଏହା ଅତି ସହରର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପନିପରିବା ଚାଷ କରାଯାଏ ଏବଂ ରାତିରେ ସେମାନେ ବାହାରନ୍ତି, ପନିପରିବା ଟ୍ରକ୍ରେ ଲୋଡ଼୍ ହେବ ଏବଂ ସକାଳୁ ସେମାନେ ସହରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରକ୍ରେ ଆମେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଟ୍ରକ୍ ଚାଷ କୁହାଯାଏ। ଫୁଲ ଚାଷ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ବସନ୍ତ ମାସରେ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଚାଷ କରାଯାଏ ଏବଂ ବୃହତ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫୁଲ ଚାଷ କରାଯାଏ, ଯାହାକି ୟୁରୋପର ପ୍ରମୁଖ ସହରକୁ ଫୁଲ ଯୋଗାଇଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଫୁଲ ଚାଷ ଆମକୁ ଆଜି ଯେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜାଗାରେ ଫୁଲ ଚାଷ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଉଛି ଫୁଲ ଏବଂ ଫୁଲର ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ହେଇଛି ଏଇଟା। ଫଳ ଚାଷ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଶୀତଳ ଜଳବାୟୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଆମ ଯେଉଁ ଭୂମଧ୍ୟସାଗର ଜଳବାୟୁ ଅଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଫଳ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଆମ୍ବ, ଏପଲ୍, କମଳା, ଅଙ୍ଗୁର ଇତ୍ୟାଦି ଚାଷ କରାଯାଏ। ଭାରତର ଆମ୍ବ ରୁଷିଆ, ମଧ୍ୟପୂର୍ବ ଦେଶ, ଦକ୍ଷିଣ ମହାଦେଶୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ରପ୍ତାନି କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ରପ୍ତାନି କରୁଛି।
ଯେମିତି ଆମେ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଏ ବର୍ଷ ଆମର ଆମ୍ବ ସବୁ ଯାଇଥିଲା ବିଦେଶକୁ। ମିଶ୍ରିତ ଚାଷ, ଗୋଟିଏ ସମାନ ଜମିରେ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ସହ ପଶୁପାଳନ ଚାଷକୁ ମିଶ୍ରିତ ଚାଷ କୁହାଯାଏ। ଗୋରୁ ପାଳନ, କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ, ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଥିରେ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ସହ ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ଗହମ, ବାର୍ଲି, ଓଟ୍ସ ସହ ପଶୁ ଖାଦ୍ୟ ଚାଷ କରାଯାଏ। ରାସାୟନିକ ସାରର ବ୍ୟବହାର ସହ ଫସଲର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ କୃଷି ସହିତ ପଶୁପାଳନକୁ ଏହା ବୁଝାଏ। କୃଷି ଆଧାରିତ ଶିଳ୍ପ। କୃଷି ଆଧାରିତ ଶିଳ୍ପ କୃଷିର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। କଞ୍ଚାମାଲରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ ନିର୍ମାଣ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ବଜାରକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଉଛି କୃଷିକୁ ଆଧାର କରି ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପଟି ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ତାର ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା ତାହେଲେ ଆସିବ ଚା, କଫି, କୋକୋ, ଚିନି, ଅଲେଇଚ, ମସଲା, ତେଲ, ଏସବୁ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆମର ଶିଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କୃଷି ଆଧାରିତ ଶିଳ୍ପ। ଖଣିଜ ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥକୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କେତେକ ଶିଳ୍ପ ଲୁହା ଧାତୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କେତେକ ଆଲୁମିନିୟମ, ତମ୍ବା, କେତେକ ଅଣଧାତୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯାହାକି ସିମେଣ୍ଟ ଶିଳ୍ପ। ତେଣୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥକୁ ଆଧାର କରି ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପଟି ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ। ଚତୁର୍ଥାଂଶ ସେବା। ଗବେଷଣା ବିକାଶକୁ ନେଇ ଚତୁର୍ଥାଂଶ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କେନ୍ଦ୍ର ଗଠିତ ଏବଂ ଏଥିସହ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ, ବୈଷୟିକ ଦକ୍ଷତା, ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଉନ୍ନତ ରୂପ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଚତୁର୍ଥାଂଶ ସେବା ସହ ତୃତୀୟ ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ମାଧ୍ୟମିକ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଆଧାର ଭାବେ ସ୍ଥାନିତ କରେ। ଡିଜିଟାଲ ବିଭାଜନ। ସୁଯୋଗର ଉତ୍ପନ୍ନ ସୂଚନା ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭିତ୍ତିକ ବିକାଶ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଅସମାନ ଭାବରେ ବଣ୍ଟିତ। ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥନୈତିକ, ରାଜନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଡିଜିଟାଲ ବିଭାଜନ ହେଉଛି ସୂଚନା ଓ ଯୋଗାଯୋଗର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପଲବ୍ଧତା ହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ସୁଯୋଗ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ବିଭାଜନ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍। ଆମେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ବିକଶିତ ଦେଶ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଉନ୍ନତ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ଟା ସମାନ ଭାବରେ ବିତରଣ ହେଇନି, ଏହାକୁ ଏହା ସୂଚନା କରେ। ତୃତୀୟ ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ତୃତୀୟ ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ। ମାନବ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ସେବା କ୍ଷେତ୍ରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ, କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ତୃତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ, ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ। ଏହି ସେବାଗୁଡ଼ିକ ତତ୍ତ୍ୱଗତ ଜ୍ଞାନ ଓ ବ୍ୟବହାରିକ ତାଲିମ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ବାଣିଜ୍ୟ, ପରିବହନ, ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ସେବା। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସେବା। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଘରୋଇ ସେବାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୃହରକ୍ଷୀ, ରୋଷେଇଆ, ବଗିଚା ମାଳି ଇତ୍ୟାଦି। ମୁମ୍ବାଇର ଡବାବାଲା ଏହାର ଏକ ଅନ୍ୟ ଉଦାହରଣ, ଯେଉଁମାନେ କି ଟିଫିନ୍ ଡବା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଘରକୁ ଅଫିସକୁ ପହଞ୍ଚାନ୍ତି। ଏସବୁ ସେବା ହେଉଛି ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବା ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ସେବା କ୍ଷେତ୍ର। ଚତୁର୍ଥାଂଶ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ। ଚତୁର୍ଥାଂଶ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁଡ଼ିକ ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଅଟେ, ମୁଖ୍ୟତଃ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ, ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ପ୍ରସାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଗବେଷଣା ଓ ବିକାଶକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବୈଷୟିକ ଦକ୍ଷତା ସହ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ଉନ୍ନତ ରୂପ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜର, ଟ୍ୟାକ୍ସ ପରାମର୍ଶଦାତା, ସଫ୍ଟୱେର୍ ଡେଭଲପର, ଶିକ୍ଷକ, ଡାକ୍ତର, ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବୁଝାଏ। ଆଉ ଡିୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଶୀଘ୍ର ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍ ଲେଖନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରିବେ, ସହଯୋଗ କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିବା। ତେଣୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଗ୍ରୁପରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ମୋର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆଉ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଭୂଗୋଳକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାନ୍ତୁ। ଟ୍ରାନ୍ସ କାନାଡ଼ିଆନ୍ ରେଳପଥ। ଆମ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର କାନାଡ଼ାରେ 7050 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ବିଶିଷ୍ଟ ରେଳପଥ, ଯାହାକି ହାଲିଫ୍ୟାକ୍ସରୁ ଭାଙ୍କୁଭରକୁ ସଂଯୋଗ କରିଛି। ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ଏ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ଉପକୂଳରୁ
ପ୍ରଶାନ୍ତ ଉପକୂଳକୁ ସଂଯୋଗ କରିଛି। ଏହି ପଥ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ଗହମ ଓ ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ରପ୍ତାନି କରାଯାଏ। ପାନ୍ ଆମେରିକା ରାଜପଥ ବିଶ୍ୱର ଏହା ସର୍ବବୃହତ୍ ରାଜପଥ, ଯାହାକି ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଏବଂ କାନାଡ଼ା ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ। ରାଇନ୍ ଜଳପଥ ରାଇନ୍ ନଦୀ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ରୋଟେରଡାମରୁ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବେସେଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 700 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ତ ଜର୍ମାନୀ ଓ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ବିଶ୍ୱର ବହୁଳ ବ୍ୟବହୃତ ଜଳପଥ, ଯେଉଁଠାରେ ହଜାର ହଜାର ଜାହାଜ ମାଲ ପରିବହନ କରାଯାଏ। ଡାନୁବ ଜଳପଥ ୟୁରୋପର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଳପଥ। କଳା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଉତ୍ପତ୍ତିତ ହୋଇ ଅନେକ ଦେଶକୁ ଗତି କରିଛି। ଏହା ଟୋମା ସୋଭେରିନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳମାର୍ଗ ଲମ୍ବିଛି। ଏହି ପଥରେ ଗହମ, ମକା, କାଠ ଓ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ରପ୍ତାନି କରାଯାଏ। ଡିୟର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକକୁ ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଲେଖିବ, ଏକଦମ କ୍ଲିଅର ଲେଖିବ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖିବ ଏବଂ ଏହା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ, ତୁମର ମାର୍କ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ଭୋଲ୍ଗା ଜଳପଥ ରୁଷିଆରେ ଏହା ଏକ ବିକଶିତ ଜଳପଥ। 11,200 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବର ଜଳପଥ, ଯାହା କାସ୍ପିଆନ୍ ସାଗରରେ ମିଶିଛି। ଭ୍ଲୋଡା ମସ୍କୋ କେନାଲ ଏହାକୁ ମସ୍କୋ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଭୋଲ୍ଗା ଡନ୍ କେନାଲକୁ କଳା ସାଗର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ। ଓରିଏଣ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ପଥ ଏହି ପଥ ପ୍ୟାରିସକୁ ଇସ୍ତାନବୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି। ଏହି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ପଥ ଯୋଗୁଁ ଲଣ୍ଡନରୁ ଇସ୍ତାନବୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ 10 ଦିନ ତୁଳନାରେ 96 ଘଣ୍ଟାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହି ପଥରେ ପନିର, ଓଟ୍ସ, ମଦ, ଫଳ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ରପ୍ତାନି କରାଯାଏ। ଭାରତର ରାଜପଥ ଭାରତର ଆମର ଦେଖାଇବା NH-44 ଭାରତର ଦୀର୍ଘତମ ରାଜପଥ, ଯାହାକି ଶ୍ରୀନଗରରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀକୁ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି। ଭାରତର 6ଗୋଟି ମହାନଗର ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ବାଙ୍ଗାଲୋର, ଚେନ୍ନାଇ, କୋଲକାତା, ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାଜପଥକୁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରାଜପଥ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ସୁପର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଶିଲଚରରୁ ପୋରବନ୍ଦର ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ କରିଡର ଏବଂ ଶ୍ରୀନଗରରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ କରିଡର ପଥ ଲମ୍ବିଛି। ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ରେଳପଥ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ରେଳପଥ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆଙ୍ଗୋଲାରୁ କାଟାଙ୍ଗା, ଜାମ୍ବିଆ ତମ୍ବା ବେଲ୍ଟ, ଯାହାକୁ ବେନେଗୁଏଲ ରେଳପଥ କୁହାଯାଏ। ତାଞ୍ଜାନିଆ ରେଳପଥ ଜାମ୍ବିଆ ତମ୍ବା ବଳୟରୁ ଡାର ଏସ୍ ସଲାମ ଉପକୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି ବୋତ୍ସୱାନା ଓ ଜିମ୍ବାୱେ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ରିପବ୍ଲିକରେ କେପ୍ ଟାଉନରୁ ପ୍ରିଟୋରିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ବ୍ଲୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଇଛି। ଟାଉନ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଟାଉନ୍ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରିକି ଉତ୍ପାଦନ, ଖୁଚୁରା ଏବଂ ହୋଲସେଲ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ସେବା ସହରଗୁଡ଼ିକ ବିଦ୍ୟମାନ ଥାଏ। ଏକ ସହରକୁ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ସହର ଭାବେ ପରିଗଣିତ କରିପାରେ ଯେତେବେଳେ ଏହାର ସ୍ଥାନୀୟ କିମ୍ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀକୁ ଅତିକ୍ରମ କରେ। ସହରଗୁଡ଼ିକ ଟାଉନ୍ ଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଏବଂ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ସହରରେ ପରିବହନ ଟର୍ମିନାଲ, ପ୍ରମୁଖ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି। କନଭର୍ସେସନ 1915 ମସିହାରେ ପେଟ୍ରିକ୍ ଗେଡେସ୍ ପ୍ରଥମ କରି କନଭର୍ସେସନ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶରେ ଏକ ବୃହତ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବିକଶିତ କରାଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ମୂଳରୁ ପୃଥକ ହୋଇଥିବା ସହର କିମ୍ବା ସହରଗୁଡ଼ିକକୁ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଗ୍ରେଟର ଲଣ୍ଡନ, ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର, ଚିକାଗୋ, ଟୋକିଓ ହେଉଛି ଏହାର ଉଦାହରଣ। ମିଲିୟନ ସିଟି ଯେତେବେଳେ ସହରର ଜନସଂଖ୍ୟା 10 ଲକ୍ଷକୁ ଅତିକ୍ରମ କରେ, ଏହାକୁ ମିଲିୟନ ସହର ଭାବେ ନାମିତ କରାଯାଏ। ଲଣ୍ଡନ, ନ୍ୟୁୟର୍କ ଏବଂ ପ୍ୟାରିସ୍ ଏହାର ଉଦାହରଣ। ମେଗାଲୋପୋଲିସ୍ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ମହାନ ସହର, ଯାହାକୁ 1957ରେ ଜାନ୍ ଗୁଟମ୍ୟାନ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସୁପର ମହାନଗର ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି କନଭର୍ସେସନ ସହ ସଂଯୋଗ ଭାବେ ସୂଚିତ କରିଥିଲେ। ଆମେରିକାର ବୋଷ୍ଟନ ଠାରୁ ଆମେରିକାର ଦକ୍ଷିଣ ୱାଶିଂଟନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ମେଗାଲୋପୋଲିସର ଉଦାହରଣ। ମେଘା ସହର ବା ମେଗାଲୋପୋଲିସ୍ ହେଉଛି ଏକ ସହର ଯାହାର ଜନସଂଖ୍ୟା ତାର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ସହ ମିଶି 10 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଥାଏ। 1950 ମସିହାରେ ସମୁଦାୟ 12.5 ମିଲିୟନ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ନ୍ୟୁୟର୍କ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ମେଘା ସହର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ମେଘା ସହର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 31 ଗୋଟି। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜନବସତିର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଶ୍ୱ ଗ୍ରାମ ଜନବସତିର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ବୃତ୍ତି, କୃଷି, ପଶୁପାଳନ, ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି।
बर्तमान आम 5टी यूनिट्र मुख्य जहाँ जहाँ परीक्षा पढ़ा बहुत संभावना अच्छी से विषय आलोचना कलु। आपण मानकु जदि ए वीडियो भल लगी लाइक करंतु, शेयर करंतु एवं निज सांग मानकु कही सब्सक्राइब करंतु। आगामी दिन रे आम लाइव क्लास करिबा, तेणु शीघ्र शीघ्र सब्सक्राइब करी ए चैनल को आगे बढ़ातु। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।